अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरण। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक ऊंचा शब्द है। संतों की परिभाषा है, किसी दूसरे शब्द में, भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे का होता है, ये वे नहीं है। ये डंडे का डिसिप्लिन नहीं है, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं, हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं
वह नाराज हो जाए। ये अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो बच्चा है अच्छा, अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न भी ऐसा काम ना हो जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये है अदब। कहा है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, वे संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह है पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कहीं बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और जब अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी अगाई रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह पूजा का अंग है। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है इस रास्ते पर चलने के लिए। ప్రేమ. ఇందాక గురుదేవులు వినయం గురించి తెలియచేశారు. ఇప్పుడు ప్రేమ. ఈ ప్రేమ అనేది చాలా చిన్న శబ్దం, వినడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. 2.5 అక్షరాలతో ఏర్పడింది. కానీ దీని యొక్క మహత్తు చాలా మహత్వపూర్ణమైనది. ఈ ప్రేమ లేకుండా పరమాత్మ ప్రాప్తి అనేది ఎవరికీ కూడా లభించదు. రామీ కేవలు ప్రేమ పియారా జానలే జో జోన్ జానని హారా, తులసీదాస్ గారు తెలియచేసినట్లుగా కేవలం ప్రేమ వలన మాత్రమే, ప్రేమ ఉన్నటువంటి హృదయానికి మాత్రమే పరమాత్మ లభిస్తాడు. ప్రేమకు అసలైన స్వచ్ఛమైన నిర్మలమైన ఈ ప్రేమను పొందడానికి 5 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేశారు మహాత్ములు. ఈ 5 ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటిది అదబ్ అనగా విధేయత, రెండవది సిగ్గు, మూడవది విశ్వాసం, నాలుగవది సంతోషం మరియు 5వది త్యాగం. ఈ 5 గుణాల వలన అసలైనటువంటి ప్రేమ, నిజమైనటువంటి గుర్తింపు మనకి లభిస్తుంది. ఈ ప్రేమ యొక్క గీటురాళ్ళు పైన చెప్పబడినటువంటి ఈ 5 గుణాలను పొందడం వలన పరమాత్మ యందు ఆయన యొక్క కృపాధార మనకు ఎంత లభిస్తుందో అర్థమవుతుంది. ప్రేమ యొక్క ఈ మొట్టమొదటి గుణమైనటువంటి అదబ్ అనగా విధేయతను పొందాలి అంటే ఇది చాలా విశిష్టమైనటువంటి పదం. మహాత్ముల పరిభాషలో ఈ పదం సామాన్యంగా ఏ ఇతర భాషల్లోనూ లభించదు. ఈ అదబ్ లేదా విధేయత అనేటువంటి మాట యొక్క అర్థాన్ని క్రమశిక్షణగా కూడా భావించవచ్చు. ఎందువలనంటే క్రమశిక్షణ అంటే అది చాలా కారణాల వల్ల వస్తుంది. భయం వలన రావచ్చు, లేదా భక్తి వలన రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ భయంతో కాకుండా అసలైన విధేయత అనేది ప్రేమతో రావాలి. మనం ఎవరినైనా ప్రేమించేటప్పుడు వారికి బాధ కానీ హాని కానీ కలుగుతుందేమోనని ఏ విధంగా వారిపై
కోపం వచ్చేటువంటి ఏ పని కూడా చెయ్యము. మనం ఎవరినైతే నిజంగా ప్రేమిస్తామో వారికి బాధ కలిగేటువంటి పని వారి ముందుగా ఏ విధంగా ఆచరించామో వారి లేనప్పుడు కూడా ఆచరించకూడదు. అదే నిజమైనటువంటి విధేయత. ఇది ప్రారంభంలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఒక మంచి పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రుల పట్ల వినయ విధేయతల్ని అనేటువంటి గుణాన్ని పాటిస్తే అటువంటి పిల్లవాడు ఎల్లప్పటికీ కూడా అభివృద్ధిలోకి వస్తూనే ఉంటాడు. కొంచెం పెద్దవాడై స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వారి అధ్యాపకుల దగ్గర, టీచర్ల దగ్గర ఇదే విధేయతని చూపించి వారి నుంచి చక్కటి విద్యను పొందగలుగుతాడు. ఇంకా పెద్దవాడైన తర్వాత భక్తి మార్గంలోకి, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు సద్గురు ఎడలు కూడా ఇదే విధేయతని చూపించడం వలన గురువు యొక్క కృపకి పాత్రుడవుతాడు. అటువంటి సాధకుడు కలలో కూడా తన సద్గురుదేవులకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి కర్మలను ఆచరించడు. అతని మనస్సులో గురువుకి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ఆలోచన కూడా రానీయుడు. ఏ విధంగానూ బాధ కలగకుండా నిరంతరం గురుదేవుల ఎడల వినయ విధేయతలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది అదబ్ అంటే. కనుకనే మహాత్ములు ఏమని తెలియచేశారు అంటే, బా అదబ్ బా నసీబ్, బే అదబ్ బే నసీబ్. వినయ విధేయతలతో ఉన్నవాడి యొక్క అదృష్టం ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుందో వినయహీనుడైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క అదృష్టం కూడా అంతే దిగజారిపోతూ ఉంటుంది. వారికి ఇటు ఐహికంగాను అటు పారమార్థికంగాను కూడా అన్ని రకాల కృపా ఆశీర్వచనములు లభిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ విధేయత పాటించడం వలన తల్లిదండ్రులు పాదాల చెంత స్వర్గము, సద్గురుదేవుల పాదాల వద్ద మోక్షము లభిస్తాయి. ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల ఎడల గౌరవము, భక్తిభావంతో భయభక్తులను కలిగి ఉంటారో వారు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అదేవిధంగా ఏ సాధకుడైతే తన సద్గురు ఎడల వినయ విధేయతలతో ఉంటాడో అతడు పారమార్థికంగా పరమాత్మ యొక్క చెంతకు చేరుకుంటాడు. అందువలన ప్రేమ యొక్క గుణాలన్నిటిలోనూ భయభక్తులను చెప్పేటువంటి మొట్టమొదటి గుణంగా అధికమైన విశేష ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం అంతా కూడా సంజ్ఞల యొక్క మార్గం. हम उससे आंखें भी मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी और आंख मिलाकर भी नहीं देखते. उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है. जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप कर निहारते रहते हैं. निरंतर ये भय बना रहता है कि हमें ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे. सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे. यह है अदब. शर्म और हया, लज्जा इतना सुंदर गुण है. इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है. गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं. शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता. कहते हैं कि ये बच्चा ढीठ हो गया. ढीठ के मायने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं. लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है. मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा. ప్రేమ యొక్క రెండవ ముఖ్యమైన గుణం సిగ్గు. ఈ సిగ్గు లేదా లజ్జ అనేది మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తూ ఉంటామో వారి యందు ఎంతో సిగ్గుపడుతూ, వారి దగ్గర ఎంతో సిగ్గుపడుతూ లజ్జాభావంతో ఉంటాం. మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తామో వారి కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి సూటిగా ఎన్నడూ కూడా చూడలేం. వారు ఎప్పుడైనా మన కేసు చూసినప్పుడు మన కళ్ళు వాటంతటవే కిందకి దించుకుపోతూ ఉంటాయి, మన దృష్టి కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, సిగ్గుతో తల వంచేసుకుంటూ ఉంటాం. మనకి ఎవరి ఏందైతే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందో వారిని ఎప్పుడూ కూడా సరాసరి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేం.
సిగ్గుతో తలదించుకుని అప్పుడప్పుడు రహస్యంగా వారు మనల్ని చూడనప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. వారి కోసం నచ్చేటువంటి ఏ పని కానీ లేదా వారి మనసుకు బాధ కలిగించేటువంటి ఎటువంటి పని కూడా చేయకుండా ఉండాలని ఒక విధమైన భయంతో అన్ని వేళలా చాలా జాగ్రత్తతో ఉంటాం. వారు ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు చేయలేనటువంటి పని వారు ఎదురుగా లేనప్పుడు కూడా ఎన్నడూ జరగకుండా ఉండే విధంగా నిజమైన సిగ్గును భయభక్తులను కలిగి ఉంటాం. ఈ సుందరమైన గుణం కలవాడు తమ జీవితంలో ఎంతో మార్పు తెచ్చుకోగలుగుతాడు. తప్పులు చేయడం అనేది మానవ సహజం. అయితే ఈ సిగ్గు భయము భక్తి ఉన్నవారు మాత్రమే తమ తప్పుల్ని సరిదిద్దుకోగలుగుతారు. సిగ్గులేని వారితో తప్పులు సరిదిద్దుకోవడం అనేది ఎన్నటికీ జరగదు. మనం అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం, ఈ పిల్లవాడు మొండికెత్తేసాడు ఇక బాగుపడడు అని. అనగా వాడు సిగ్గు భయము భక్తి అనేవి వదిలిపెట్టేశాడు, వాడు మారడు అని అర్థం. కనుక ఈ సిగ్గు లేదా లజ్జ అనేటువంటి భావం వలన జీవితం ఎంతో సుందరంగాను పవిత్రంగాను మారుతుంది. ఈ విషయంలో మన మహాత్ములు ఒక చక్కటి ఇతివృత్తాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. शराब पीने लगा और ये पता चल गया कि हमारा लड़का शराब पीता है कभी कभी, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, ये जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बताया है। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उसने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का शराब कभी हो ही नहीं सकता। उस लड़के पर बड़ा सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। साल डेढ़ साल गुजर गया, शराब छुई नहीं। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी, उस आदत का पुनरुत्थान हुआ। बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो उसके पड़ोसी संत के जो थे उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हाँ पी तो रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी वापस घर आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आप तो ये कह रहे थे कि पीता ही नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं असल बात आपको दिखाता हूं। मैं छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान में पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था, पी रहा था। जब पहुंचे तो देखा कि वह पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना, हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है। ये गुण लज्जा शर्म का जो सच्चे साधक है वे अपने गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो आप अपने गुरु के सामने काम नहीं कर सकते वह उनके पीछे भी ना करें। ఈ లజ్జాభావము సిగ్గు అనేటువంటిది ఎలా పొందాలి అనేటువంటి విషయంలో మన పూర్వ గురుదేవులు తెలియచేసినటువంటి ఒక చక్కటి ఇతివృత్తం. ఒకప్పుడు ఒక ముసల్మాన్ సంత మహాత్ముడు ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయనకి చాలామంది శిష్యులు ఉండేవారు. ఈ సంత మహాత్ముడి యొక్క కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి దురదృష్టవశాత్తు మందు తాగేటువంటి అలవాటు ఉంది.
అతను రోజు కూడా మందు తాగుతూ ఉండేవాడు. వీరి దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఈయనకి ఎప్పుడూ కూడా ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉండేవారు. మహారాజ్, మీరేమో ఇంత గొప్ప సంత మహాత్ములు, కానీ మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు చూసినా మందు తాగుతూ ఉంటాడు అని చెప్పి. కానీ మహాత్ములు వారు ఏమనేవారంటే, మా అబ్బాయి మందు తాగడమా ఎన్నటికీ కూడా జరగదు అని చెప్తూ ఉండేవారు. లేదండి, మీ అబ్బాయి రోజు కూడా మందు తాగుతున్నాడు అని చెప్తే, లేదు మా అబ్బాయి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు, ఎప్పుడూ కూడా మందు తాగడు అని చెప్పారు. ఒక రోజులాగే ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈ మహాత్ముల వారికి ఫిర్యాదు చేశారు, మీ అబ్బాయి ఈరోజు కూడా మందు తాగాడు అని చెప్పి. అప్పుడు ఈ మహాత్ముల వారు ఇలా అంటూ ఉన్నారు, మీరేమంటున్నారో నాకు తెలీదు, మా అబ్బాయి మాత్రం ఎప్పుడూ మందు తాగడు, అలా ఎన్నటికీ జరగదు అని అంటూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో మందు తాగి ఇంటికి వచ్చినటువంటి ఆ మహాత్ముల కుమారుడు పక్కనే ఉన్నాడు. తండ్రికి తన మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని, తన పట్ల ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూసి ఆ అబ్బాయి ఎంతో పశ్చాత్తాపడ్డాడు. తన తప్పుని తెలుసుకుని సిగ్గుతో లజ్జాభావంతో తలదించేసుకున్నాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా మందు తాగడం లేదు, మందు తాగడం అనేది మానేశాడు. ఇలా కొద్ది రోజులు గడిచాయి, ఇంచుమించుగా 2.5 సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఒకసారి స్నేహితులందరూ కలిపి విందు వినోదాల్లో మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు. స్నేహితులతో పార్టీ చేసుకుంటూ అక్కడ తప్పనిసరి స్నేహితులందరితో కలిపి మందు తాగవలసిన అవసరం వచ్చింది. అప్పుడు కూడా అతడు మందు తాగను, ససేమిరా తాగనన్నాడు. కానీ స్నేహితులందరి యొక్క ప్రోద్బలం వల్ల తప్పనిసరిగా మందు తాగవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పుడు కూడా అతడు ఎంతో సిగ్గుతో లజ్జాభావంతో ఒక పక్కకు వెళ్ళి ఎవరికి కనపడకుండా దొంగచాటుగా మందు తాగుతున్నాడు. వెంటనే ఈ మహాత్ముల శిష్యుల్లో ఒక ఆయన వీరింటికి వచ్చారు. మహారాజ్, మీ అబ్బాయి మందు తాగడని అంటూ ఉంటారు కదా, రండి తీసుకువెళ్ళి చూపిస్తాను అని చెప్పి వారిని వెంట పెట్టుకుని ఆ మందుల షాప్కి తీసుకువెళ్ళారు. అక్కడ ఈ మహాత్ముల వారి అబ్బాయి చాలా భయంతో, ఎంతో సిగ్గు లజ్జాభావంతో ఒక పక్కగా వెళ్ళి దొంగచాటుగా మందు తాగుతున్నాడు. మహాత్ముల వారు అన్నారు, నిజమే, మందు తాగడం మానేశాడు, ఎప్పటికీ కూడా తాగట్లేదు, కాకపోతే ఈరోజు తగని తప్పనిసరి స్నేహితుల యొక్క బలవంతం వలన మందు తాగుతూ ఉన్నాడు, అది కూడా చూడండి. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।